बहुत बहुत बड़ा रोल है उन्होंने, जो ना होंगे शायद मैं अज ना होंगी। मेरा 2 साल का बेटा है जिन्होंने मेरे मदर इन लॉ सांभ रहे हैं। मैनू नहीं पता दिन रात उन्होंने कदों किहड़ी चीज़ की लोड़ है। मैनू उन्होंने होंदे कोई महसूस ही नहीं होंदा कि मेरी माँ मेरे तो दूर बैठी है। आंदे जो उठता है मेरे हसबैंड मेरे मदर इन लॉ कि मैनू कैंसर हो गया। मैनू किन्ने हॉस्पिटल लैके गए डॉक्टर्स की सलाह लई ते रियली थैंक डॉक्टर गुरवर बानी सर जिन्होंने मैनू बहुत हौसला दिता। ते इत्थे दी टीम नू मैं स्पैशल थैंक्स देना चाहांगी। जदों भी मैं आनी हाँ उन्होंने मैनू बहुत हौसला दिता है। हमेशा कहते तुसी फटाफट ठीक हो जाना, तुहानू पता नहीं लगना। थैंक यू सो मच, थैंक यू तरुण। आपको पता लगे कि आपको एक बीमारी है, बहुत ज़्यादा शॉकिंग होता है सबके लिए। जिस डॉक्टर वाली ने बोला वो वर्ल्ड कैंसर का बहुत डरावना है सबके लिए। कैंसर एक ऐसा डिजीज है जो सिर्फ हमारे को नहीं इफेक्ट करता, हमारी फैमिलीज को, हमारे दोस्तों को, हमारे पार्टनर्स को। इट्स अ जर्नी दैट ऑल ऑफ अस हैव टू गो थ्रू टुगेदर। आई स्टिल रिमेंबर मैं फोर्टिस मोहाली में था जब मेरे को डायग्नोसिस मिला था एंड आई केम आउट ऑफ द हॉस्पिटल एंड मैं रो रहा था बहुत ज़्यादा। और कि मेरे को स्टेज 3 कैंसर डायग्नोज हुआ है और मुझे आगे नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन कीमोथेरेपी होगी, रेडिएशन होगा। तो कहते कितने जाना तुसी? मैं बोला मैं जलंधर से आया हूँ। कहते पुत्र जिनी मैनू गल समझ है मोहाली तो जलंधर तक आया तेरे तो तू रो के जाना है या तू हंस के जाना है। मैं समझ नहीं आई। कहते ट्रीटमेंट तो कराना ट्रीटमेंट कराना। हाँ जी एक ट्रीटमेंट तो कराना है। कहते हम तू रो पेट के ट्रीटमेंट करा ले या तू हंस हंस के ट्रीटमेंट करा ले तेरे है। तो ये एक चीज़ उस वक्त बड़ी शॉकिंग गई, कहीं जरिया लग जाता है आपका। और मेरे को समझ आई एंड देन मेरे किसी ने बोला कि आप फोर्टिस जलंधर से अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू कराए। वन थिंग आई थिंक जो बहुत रिमार्केबल थी, मेरी रेडिएशन चलती थी मंडे टू फ्राइडे रोज। बट जिस भी दिन मैं रोज आया, जब मैं इस दरवाजे से एंटर किया, जब मैं रेडिएशन में गया, चाहे वो एडमिन स्टाफ था, चाहे वो डॉक्टर्स थे, डॉक्टर बुरहान वाली, डॉक्टर राहुल चौधरी, डॉक्टर मैथिली, में सबसे मिलता था। एवरीबडी वाजंट जस्ट के बस हाय बोल के आगे निकाल दिया, सब चेक इन करते थे कि आप कैसे हो। चाहे वो नर्सिंग स्टाफ था, चाहे वो रेडिएशन टीम थी अंदर। ऐसी जर्नी में बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपके साथ के लोग कैसे के हैं जो आपको इस टाइम में निकालने में मदद करते हैं। एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि यू नो आई वाज पार्ट ऑफ अ टीम कि जिन्होंने इतनी हेल्प की और इतना हौसला दिया कि हाँ कि ये इट्स नॉट अ लाइफ सेंटेंस, कि ये नहीं है कि आपको कैंसर डायग्नोसिस मिल गया तो आपकी लाइफ खत्म हो गई है। आप अभी भी बहुत कुछ कर सकते हो लाइफ में, बहुत कुछ है करने को, बहुत कुछ है जीने को। एंड आई एम रियली थैंकफुल कि ये अपॉर्चुनिटी मैंने आज बनाई कि मेरे को बहुत लोगों की स्टोरी सुनने को मिली और यहाँ पे एक चांस मिला आके कि देयर इज स्टिल अ लॉट टू डू, देयर इज स्टिल अ लॉट इन दिस जर्नी जो हम सबको करनी है। नमस्कार जिन्हें भी बैठे डॉक्टर को, मैं कैंसर सर्वाइवर हाँ। मैनू जो इस बीमारी का पता लगा, मैं जिन्नियां भी इतने लेडीज बैठिया ने या जिन्ने भी सुन रहे हैं मैनू वो इस मैं उन्होंने थोड़ा दसना चाहती हाँ कि मैं 66 की हाँ। जो मैनू इस बीमारी का पता लगा तो मैं उस वेले डॉक्टर राहुल को फोन किया। मैनू 27 जुलाई मैनू थोड़ी जी ब्लीडिंग हुई, मैं उस वेले उन्होंने फोन किया कि कोई चांस तो नहीं सी इदा का कि मैं उन्होंने पूछा। डॉक्टर राहुल मेरे भांजे ने मैं लुधियाने से मैं फोन किया, मैं कहा राहुल बेटे मैंने इदा प्रॉब्लम है। कहना मासी तुम सवेरे ही आ जाओ, मैंने अपना आधार कार्ड भेजो। मैं उस वेले इन्होंने अपना आधार कार्ड व्हाट्सएप किया, इन्होंने मेरी फाइल रेडी करवा दी। मेरी MRI हुई उस दिन, जिस दिन जिवें कि मैडम का जिक्र कर रहे थे कि मैडम बहुत एक्टिव ने, बहुत फैशनेबल ने। जिस दिन मैं MRI करवान आई थी मैं भी बहुत और कट के आई थी मैं भी बहुत तैयार होकर आई थी। मां इतने मैं बंद किया होया सी, पर्स मैं पाया होया तो मैडम मैंने पूछ रहे MRI की होनी है, पेशेंट कितने, मैं कह नहीं है। वो बड़े हैरान हुए सुन के। डॉक्टर राहुल ने जो मेरी MRI आप देखी इन्होंने एक्सपीरियंस 9 साल का इन्होंने एक्सपीरियंस राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल दिल्ली का। फिर इतने इन्होंने बायोप्सी करवा लीए। मैं क्या लगता है कि मैं क्या कोई नहीं करवा लें। डॉक्टर अरुण शर्मा
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਇਓਪਸੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੀਨਸ ਕਿ 3-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਣੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ 3-4 ਦਿਨ ਵੇਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਮੈਨੂੰ 1% ਵੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਣੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੇਟ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ ਟਾਈਮ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਾ, ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਹਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਮੀ ਮੈਸੇਜ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਣੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਔਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮਾਸੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਲੁਧਿਆਣੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮਾਸੀ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਥਿੰਗ ਰੋਂਗ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੜਕ ਪਰ ਸੈਰ ਕਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਲਦੀ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਹੁਲ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਾਤੀ 8:30 ਵਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸ਼ੌਕ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ। ਤੇ पर लाइक शाहरुख खान राहुल मैंने क्या लगे मैं हूं ना पॉपुलेशन में कि देखो ये तकलीफ की तरह इसको लेना है, इसको एक मॉन्स्टर की तरह नहीं देखना है, इसको परेशान नहीं होना है। और आप सब लोग जो भी कैंसर सर्वाइवर्स है, ये सारे जो है मेन हमारे एम्बेसडर्स होते हैं इन द कम्युनिटी, हमारे जो है सोसाइटी में। और जाके जो है इसके प्रति जो सोसाइटी में एक गलत जो है एक भ्रम है या एक जो गलत धारणा है उसको तोड़े। तो मैं आज इस मौके पर मैं ये कहूँगा कि आप सब लोग जो है आपने इस चीज को सहा है, आप इस चीज से जो है आगे बढ़े हैं, तो आपके प्रति और भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बाकी लोगों तक ये जो आज का जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जो भी ये मैं स्ट्रेस यही करूंगा, इट्स नॉट अबाउट एनी पर्टिकुलर डॉक्टर, इट्स अबाउट ऑलवेज द टीम। ये ऑलवेज टीम की बात होती है एंड इट्स नॉट अबाउट एनी हॉस्पिटल, इट्स अबाउट अक्रॉस द जो है पूरे हमारे कंट्री में बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं। हमने भी वंस आई स्टार्टेड माय जर्नी इन द कैंसर, जो मैंने एज अ ट्रेनिंग शुरू की थी, वो आज से ऑलमोस्ट 16-17 साल हो गया जब से मैंने ये शुरू किया था। उसके बाद जो है बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े और आज मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे आई थिंक मैं सबसे अपनी तरफ से तो आपका तो करूँगा ही जो है, आई थैंक यू ऑल, बट आई ऑल्सो थैंक माई पेरेंट्स, माई टीचर्स, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आपकी सेवा कर सके। सर की नाम है अपना? शाश्वत कितने दिन वाले? जलंधर शहर ਜਲੰਧਰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? ਮਿੱਠਾਪੁਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਥੋੜੀ ਮੇਰੀ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਲਈ, ਬੀਪੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਆਈਡੀਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਤਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਜ 3 ਕੈਂਸਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਪਤਾ? ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਥੋੜਾ ਲੰਪ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ MRI ਕਰਾ ਲਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬਾਇਓਪਸੀ ਕਰਾ ਲਿਓ ਇਹਦੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਮੇਰਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੈਨੂੰ MRI ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਬਾਇਓਪਸੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜੇ MRI ਬਾਇਓਪਸੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਤੇ ਬਾਇਓਪਸੀ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਦੇ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਟੇਜ 3 ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਮਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਫੋਰਟਿਸ ਨੇ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਟਿਸ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। AOI ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਬੁਰਹਾਨ ਵਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਟਾਫ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਬੁਰਹਾਨ ਵਾਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਔਨਕੋਲੋਜੀ ਸਕੀਮ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਬੁਰਹਾਨ ਵਾਨੀ, ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਚੌਧਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ये सब तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, नया बनया हुआ है, स्टाफ बहुत अच्छा है, तो मैंने अपने अंदरों तसल्ली हुई कि नहीं मैं अपना ट्रीटमेंट इधरों कराना। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬੁਰਹਾਨ ਵਾਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਕੇਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ 2 ਦਿਨ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਹੋਣਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਰਾਹੁਲ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਚੌਧਰੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ
उन्होंने कहा कि नहीं थोड़ा एडवांस हैगी है पर आप डरन वाली कोई गल नहीं हैगी, तुसीं हौसला रखो, आप रेडिएशन करेंगे, थोड़ी 20 रेडिएशन होगी पर आप ਇਹਨੂੰ खत्म कर देंगे। कितना टाइम लगे सीगा सर ये मैंने डायग्नोसिस मिले सी अगस्त च ਤੇ ਥੋੜੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪੈਟ ਸਕੈਨ ਹੁੰਦਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਚ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਾਫੀ 3 ਮੰਥ ਚੱਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ 2 ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀਆਂ ਹੋਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫਰੈਂਡ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ 7 ਹਫ਼ਤੇ ਮੇਰੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਥੋੜਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। फिर जनवरी जब पेट स्कैन होया तो पता लगा कि नहीं मोस्ट ऑफ इट इज गॉन। तो उसके बाद भी हर 2-2 महीने 3-3 महीने बाद आप स्कैन कराते रहते हैं तो थैंकफुली कराते थे कुछ आता नहीं कि अंदर डिजीज फ्री है। मैम की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? पूनम सैनी, ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਅੱਛਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਿਫੋਰ ਬਾਤ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਈਟ ਬ੍ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਪ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਲੋਕਲ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਵਾਈ, ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬਾਇਓਪਸੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਮਨ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਫੋਰਟਿਸ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ AOI ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਬਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਮੋਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਅਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਫੁੱਲੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹਾਂ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ, AOI ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੀ, ਡਾਕਟਰਸ, ਸਟਾਫ ਨਰਸਿਸ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੂਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? मैं मधु अब्रोय, मैं मॉडल टाउन जलंधर ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਸੋ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਡਿਟੈਕਟ ਹੋਈ ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਡਰਦਾ ਤੇ ਉਹੀ ਹਾਲ ਮੇਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਨ ਓਨਕੋਲੋਜੀ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਵਾਨੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਹਨੇ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਇਨ ਲਾ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਵਾਨੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੋ। ਦ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਓਨਲੀ ਆਈ ਕੇਮ ਹੇਅਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਸੀਗਾ, ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਓਨੈਸਟ ਟੂ ਯੂ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਨਾਓ ਆਈ ਐਮ ਇਨ ਦ ਸੇਫ ਹੈਂਡਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ ਆਈ ਵਿਲ ਗੋ ਬਾਏ ਦੈਟ। ਤੇ ਮੈਂ 100% ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਔਰ ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲਿਆ। 4 ਸੈਟਸ ਆਫ ਕੀਮੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਵਰੀ, ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਦਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ। ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਨਲੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਡਰ ਇਹ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਵੀ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀਮੋ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਾਇਆ ਸੀ। ਕੀਮੋ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਹੀ ਕੀਮੋ ਸੀ, ਇਟਸ ਨਥਿੰਗ। ਆਈ ਫੇਸਡ ਇਟ ਨਾਈਸਲੀ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਬੈਸਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਰਾਦਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਬਰਨ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੀ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਇਆ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਸਨਸ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਵਾਇਆ US ਤੋਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਐਡਵਾਂਸ ਮੈਡੀਸਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਜੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਇੰਨੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਟ ਐਲਸ ਯੂ ਨੀਡ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਟੂ ਡਾਕਟਰ ਵਾਨੀ particularly, the staff here, hats off to them ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। It's been now 6 years, I'm fully fine, recovered from a disease
ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਰਾਦਰ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਟ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਟ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਕਿਤੇ ਮੈਟਰੋ ਸਿਟੀ 'ਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਕੁਅਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਕੈਪੇਬਲ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਆਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਇਨ ਜਲੰਧਰ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਹਸਪੀਟਲਸ ਆ, ਸ਼੍ਰੀਮਨ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਹਸਪੀਟਲ, ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਈਓਵਰ ਤੋਂ ਰਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦੇਣ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ। ਠੀਕ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਲਾਲ ਚੌਧਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ AOI ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ oncologist ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਕੈਂਸਰ ਸਰਵਾਈਵਰ ਡੇ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਨ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਦਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਰਨੀ ਸੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਥਰੂ, ਉਹ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਜੰਗ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹਨੇਰੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਰਲਡ ਕੈਂਸਰ ਸਰਵਾਈਵਰ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਫਸਟ ਸੰਡੇ ਆਫ ਜੂਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਵਰਕਾਸਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਸਰ, ਕਿਆ ਆਪਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਡੇਟਾ ਹੈ ਹਰ 2-3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆંકੜੇ ਹੈਗੇ 2022-23 ਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੂਮਨ ਆਲਮੋਸਟ 15 ਲੱਖ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਮੋਰ ਔਰ ਲੈਸ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। 7.25 ਲੱਖ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੇਲਸ ਵਿੱਚ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੀਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਨ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈਗਾ ਜੋ ਫੀਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਟੌਪ 2 ਹੈਗੇ ਆ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਕੈਂਸਰ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਮੂੰਹ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਜਾਂ ਗਲੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੇਫੜੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਮੂਮਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ 45,000 ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਸੇਮ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਮੋਰ ਔਰ ਲੈਸ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੀਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ 2 ਕੈਂਸਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੈ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਸਰਵਿਕਸ ਕੈਂਸਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਆ, ਸਿੰਸ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਲੋਕੀ, ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗਲੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਸਸ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ, ਬਟ ਫੇਫੜੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕਾਮਨ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਸਿੰਸ ਐਲਕੋਹਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਲਿਵਰ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਜਾਂ ਬਿਲਰੀ ਟਰੈਕ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰ, ਆਮ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਡਾਇਗਨੋਸ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਦੇਖੋ, ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਿੰਪਟਮ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ weight lose ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰ weight lose ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੀਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਨਾਰਮਲ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਵਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਰਾਤੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵੈਟਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਇਹ ਸਿੰਪਟਮ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸਿੰਪਟਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਜੀਭ ਤੇ ਛਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਗਲੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਆ, ਗੱਠ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੂਡ ਪਾਈਪ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਆ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਲਿਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਾਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੇਮ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਆ ਤਾਂ ਮਾਹਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਈਟ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੁੰਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਹੁੰਦੇ। ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ 'ਚ ਲੰਪ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ। ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਪ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸਾਡੀ ਫੀਮੇਲਸ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਦਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੈਂਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਐਡਵਾਂਸ ਸਟੇਜ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਪਟਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਰ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰ ਸਰਵਾਈਵਰ ਡੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੇ ਭਰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ
ਕਿ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਏ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵੇ ਕਰਨ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਲਾਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਅਗਰ ਟਾਈਮਲੀ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੈਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਰ? ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ 4 ਸਟੇਜਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਂਸਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਫੈਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉੱਦਾਂ ਉਹਦੀ ਸਟੇਜ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਠ ਛੋਟੀ ਹੈ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੇਜ 1 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 2 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸਟੇਜ 2 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੱਠ 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਗਲ ਦੀ ਗੱਠ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਟੇਜ 3 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਟੇਜ 4 ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਸ਼ੋਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਜੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਾ ਅਕਸਰ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ 0 ਤੇ 100% ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ, 80-90% ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। 100% ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸੇਮ ਸਿਨੈਰੀਓ ਸਟੇਜ 4 'ਚ ਵੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੰਨੀ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਜ 4 ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ 0% ਚਾਂਸ ਹੈ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਵਾਈਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਾਰਗਰ ਹੈ, ਸਟੇਜ 4 ਲੰਗ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਸਾਲੋ ਸਾਲ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟਾਰਗੇਟਡ ਥੈਰੇਪੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਟੈਬਲੇਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਸੂਟੇਬਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਈਦਾ। ਤੇ ਸਟੇਜ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ 0 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਟਿਲ 5 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨ ਦੇ, ਅਰਾਊਂਡ 10 to 15% ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਅਗਰ ਸਹੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਰ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਲਾਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਵੋ, ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਸਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਰਿਟੀ ਜਾਂ ਕਲੈਰਿਟੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਟੋਣੇ ਟੋਟ ਕੇ ਜਾਂ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਪਣੀ ਅਰਲੀ ਸਟੇਜ 'ਚ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਰ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਵੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ 1-2 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਔਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਓਵਰਆਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਧੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। मेरा नाम डॉक्टर बुरहान वानी है। मैं मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट श्रीमन अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट जलंधर विच प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज का दिन पूरे विश्व में कैंसर सर्वाइवल डे के तौर पे मनाया जाता है। इस दिन का मेन मकसद ये है कि जो लोग इस तकलीफ़ से ग्रसित थे और उन्होंने अपना इलाज कराया, आज इलाज के बाद अपने आप को ठीक पाया है, उनका हम सम्मान कर रहे हैं कि उन्होंने इस तकलीफ़ को हरा के अपना नवा जीवन शुरू कर रहे हैं। और ये एक प्रेरणा स्रोत है उन लोगों के लिए जो इस तकलीफ़ से अभी जूझ रहे हैं, एक इस वास्ते ताकि वो बिल्कुल हिम्मत ना हारे और इलाज करते रहे। और मुझे लगता है कि इलाज दे नाल ही उन्हें रास्ता मिल जाना और वो इस तकलीफ़ दे नाल निजात पा जाना। दूजी गल ये है कि एक चीज़ और मैं इस मौके पे ये कहना चाहता हूँ कि साढ़े कोल जो पेशेंट आते हैं आज भी अभी ज़्यादातर पेशेंट्स एडवांस स्टेजेस में ही आते हैं। उसका कारण ये है इस तकलीफ़ के बारे जानकारी बहुत ही घट हैगी। तो दूजी गल ये है कि बहुत सारे ऐसे भ्रम है या मिथक है इस तकलीफ़ के बारे। तो सबसे पहले तो हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि कैंसर एक कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ये एक तकलीफ़ ही है। ये कोई जिसको हम कहते हैं कि कोई राक्षस नहीं है या कोई ऐसी बला नहीं है जिससे हम जीत नहीं सकते। इसको हमने एक तकलीफ़ की तरह लेना है, तकलीफ़ की तरह जांच करानी है, इलाज कराना है और इससे अपने आप को ठीक कराना है। मेन चीज़ यही है कि इसमें बहुत सारे सबसे इम्पॉर्टेंट जो रहता है कि अर्ली डायग्नोसिस है ट्रीटमेंट। इसको समय रहते जांच करना और इलाज करना। उसके लिए अगर कोई भी पेशेंट को लगे कि वो इस तकलीफ़ से ग्रसित है, उसको एक कैंसर के माहिर डॉक्टर के पास जाके इसकी जांच और इलाज कराना चाहिए। और आज के समय में मैं आप सब लोगों को ये बताऊं कि बहुत सारे इलाज के ऑप्शंस अवेलेबल है, जिनमें नई नई दवाइयाँ आई है जिसका साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा कम है और साथ साथ में उसका ठीक होने का दर काफ़ी हद तक जो है बढ़ रहा है।
तो आज इस मौके पर सब लोगों से यही निवेदन है कि इस तकलीफ़ के बारे में जितना हो सके हम अपनी जो है कम्युनिटी में, हम अपनी सोसाइटी में इसके बारे में बात करें, और जो भी कोई इससे ग्रसित मरीज़ हो उसको जो है इलाज के बारे में प्रोत्साहन दे, उनको कॉन्फिडेंस दे कि वो इस चीज़ से ठीक हो सकते हैं। धन्यवाद। सर यहाँ का एड्रेस बता देंगे कहाँ पे है ये? जो हमारा ये जो हॉस्पिटल है ये अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट है, जो कि फोर्टिस हॉस्पिटल जलंधर विच काम कर रहा है। हम पिछले जो है तकरीबन 8 सालों से इस जगह काम कर रहे हैं, और यहाँ पे सारी सुविधाएं इन द फॉर्म ऑफ सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट और पेट स्कैन, न्यूक्लियर मेडिसिन सारा अवेलेबल है, विद इन वन रूफ है, और सारा इलाज हम यहीं पे पेशेंट का करते हैं। किसी और जगह जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है सर, थैंक यू जी। थैंक यू। नमस्कार सबको मेरी तरफ से। आज हम यहाँ पे जुड़े हैं कैंसर सर्वाइवर डे सेलिब्रेट करने के लिए। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट डे मनाया जाता है हमारे लिए, बिकॉज़ जो हमारे कैंसर फाइटर्स हैं वो एक इंस्पिरेशन है हमारे लिए, आप सब के लिए, कि हम इस लड़ाई से निकल सकते हैं, कि ये कोई अगर वर्ड हमारी लाइफ में जुड़ जाए तो वो कोई एंड नहीं होता, हम इससे बाहर निकल सकते हैं। इतना अच्छा ट्रीटमेंट, इतना एडवांस ट्रीटमेंट अब हमें यहाँ पे अवेलेबल है। हर तरह का जो इंटरनेशनली ट्रीटमेंट दिया जाता है वो सब यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। तो भटकने की बजाय आप सही रास्ता चुनिए, डॉक्टर के पास जाके उनकी सलाह मानिए, और जितनी जल्दी हम इस चीज़ को पकड़ लेते हैं उतना इलाज बढ़िया होता है। तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ जहाँ पे भी जाती हूँ कि अर्ली डिटेक्शन इज़ द की, कि जितनी जल्दी हम इस चीज़ को पकड़ते हैं उतना हमारा ट्रीटमेंट की और सर्वाइवल रेट बढ़ जाता है। तो कभी भी आप ये मत सोचिए कि ये शब्द अगर हमारे साथ जुड़ जाएगा तो हमारी ज़िंदगी रुक जाएगी, ऐसा नहीं है। ज़िंदगी नहीं रुकती। अब ट्रीटमेंट एडवांस बहुत हो गया है, बहुत इजीली अवेलेबल हो गया है, एंड टॉलरेबिलिटी भी बहुत अच्छी है। तो कभी भी घबराइए ना, ये मत डिनाइल में रहिए कि हमें नहीं ये प्रॉब्लम हो सकती, ये हम में से किसी को भी हो सकती है। तो जागरूक रहें और इसका इलाज हमेशा सही टाइम पे करवाएं। थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर नवदीप सिंह है। मैं इस टाइम अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट फोर्टिस हॉस्पिटल जलंधर विखे एज ए मैडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट कैंसर स्पैशलिस्ट वजੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ ਸਰਵਾਈਵਰ ਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਹਰਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨੋਰਮਲ ਲਾਈਫ ਇੱਕ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਨੋਰਮਲ ਲਾਈਫ ਆਪਣੀ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਨੇ।